പലരും ഇതിനകത്ത് പല പ്രെയർ റിക്വസ്റ്റുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സംഭാവനയ്ക്കും ചേർന്ന് ദേവദാസനും ദേവദാസിയും കൂടെ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാവുന്നു. Shall we all pray now? Come on, stretch your hands towards this offering. People have written many of their problems, many of their struggles, many of their sickness. All of you, you can just stretch forth your hands and you can say, Father, we bring all these prayer requests before you. Lord, we together, all of us together, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we ask you, Father, you know who wrote it, what they wrote it, what kind of problem they are going through it. You know it, Lord. I ask you to send millions of angels. They are our helping spirits, Lord. I release your angels to carry this prayer request and bring the answer to everyone who wrote it. I bless this offering. Whoever give, Lord, whatever they give, multiply this and give it back to them 100 times, 1,000 times more. I give you all the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Bye. Write to us, be in touch. We want to know what God did in your life. It will keep on, keep on, keep on. You will see many miracles. Hallelujah. Thank you, Jesus. Are you ready for another word or you want to go home? നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു വചനത്തിന് വേണ്ടി റെഡിയാണോ അതോ മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോണോ? പറയുക. Are you ready for another word? ഒരു സന്ദേശത്തിനും കൂടെ റെഡിയാണോ? I told you on the first day you are all gluttons. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസമേ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാ. Glutton, what to say Malayalam? Because I was told in the whole world Kuwait Christians receive more Christian messages. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുണ്ടായി കുവൈറ്റിലുള്ള ദൈവജനമാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദൈവജനം. So sometimes I never like to go to such places. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പോകാൻ ഞാൻ യൂഷ്വലി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആളല്ല. Because you hear so much. നിങ്ങൾ അധികമായി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാ. If you are in India, you have many entertainment. നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്. In Kuwait, you don't have any other entertainment. കുവൈറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത്. So you have to come to the church. ആലയത്തിൽ വന്നേ പറ്റൂ. And they sing everything, how they do it. എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടാറുണ്ട്. So I was thinking whether I should go to Kuwait or not. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കുവൈറ്റ് പട്ടണത്തിൽ പോകണമോ As my wife said, എന്റെ സഹോദരി കൂട്ടുദാസി പറഞ്ഞതുപോലെ our calling is ഞങ്ങളുടെ to train people who want to be used by the Lord. ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ അത്രേ ഞങ്ങളുടെ വിളി. The Lord didn't call me to give sermons to the big crowd. വലിയ ഒരു ജനസംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ അല്ല ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. He spoke to me audibly. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ എന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. He spoke in English. കർത്താവ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര എന്നോട് സംസാരിച്ചു. Raise me an army. എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആർമിയെ നീ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. God is raising an army. കർത്താവ് ഇന്ന് ഒരു ആർമിയെ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Hungry people. ദാഹമുള്ള ദൈവജനം. People who don't wait for something to happen. ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല. People who go and kick the devil out. ചിലരെ കാലെടുത്ത് വെച്ച് പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്ന ചിലർക്ക് People who വേണ്ടി. don't say, the devil attacked me here, attacked me here, attacked me here. Before he attacks me, I attack him. പിശാച് എന്നെ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല, അവന്റെ ഒരു അറ്റാക്ക് നേരിടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവനെ കാലും കൊണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന ചിലര്. That time is over. ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി. Every time the devil attack me, I am tired of that. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പിശാച് എന്നെ ഇവിടെ തൊട്ടു അവിടെ തൊട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മടുത്തു അത് കേട്ട്. Can you see in the Acts of the Apostles? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല? Did they ever give such prayer request in the early church? അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യ സഭയ്ക്ക് ദൈവജനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Do you see anybody in the early church fighting with sin all the time? ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കാലത്തെ ദൈവസഭയിൽ പാപവുമായിട്ട് മല്ലിടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? They
were moving from place to place to place to place. അവർ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റിടത്തോട്ട് പറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. They were increasing. അവർ They വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. were multiplying. അവർ പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. They were kicking out the devil. അവർ പിശാചിനെ തൊഴിച്ചു They മാറ്റുകയായിരുന്നു. are fulfilling Genesis 1:26. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:26 പറഞ്ഞതത്രേ അവർ They പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. went like God. അവർ ദൈവത്തെ പോലെ നടന്നു. They went with God's power, God's glory. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നടന്നു. Even the pujaris, ആ പൂജാരികൾ പോലും they cried, അവര് കരഞ്ഞു, my God, എന്റെ ദൈവമേ, these people are gods, but they have come here in the human body. ഇവര് ദൈവങ്ങളെ പോലെയാ, പക്ഷെ അവര് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലത്ര ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നത്. In Acts 14 chapter you can read it. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിൽ ഇത് കാണാം. Paul was preaching. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ One പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. born lame fellow was sitting. പെട്ടെന്ന് അവിടെ മുടിതനായ ഒരുത്തൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So any preaching, ഏതൊരു പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ, any miracle producing preaching ഏതെങ്കിലും അത്ഭുതത്തെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ must stir up the faith of the people. ജനത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടതായിരിക്കണം. If your message, your teaching doesn't create faith in people, നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിനകത്ത് ജനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, it doesn't produce miracles. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് അത്ഭുതങ്ങളെ ഉളവാക്കുകയില്ല. It's just a simple faith. അത് വെറും സാധാരണമായ വിശ്വാസം അത്രേ. Even when you read the Bible, വചനം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ find out something that will kindle your faith. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ. Every day, എല്ലാ ദിവസവും get something എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. that will build your faith, നിങ്ങളുടെ അകത്തെ വിശ്വാസത്തെ that will വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, stir up your faith. വിശ്വാസത്തെ തിളക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ. Because the hearing of faith produces miracles. ബിക്കോസ് ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം. വിശ്വാസം കേൾക്കുന്നതോളം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Say hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So he was preaching, അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ and when പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. Paul was preaching, പൗലോസ് this പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ lame man was listening, ഈ മുടന്തനായ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. and Paul looked at him പൗലോസ് അവനെ നോക്കി. because he can see through the spirit. അവൻ ആത്മകണ്ണത്തിൽ കണ്ടോണ്ട് He അവനെ looked നോക്കി. at him നോക്കിയിട്ട് and he saw എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, there was faith in his heart അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. to be healed. സൗഖ്യമാവാൻ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. To be healed. സൗഖ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി. See, there are faith has many avenues. ഞാൻ പറയട്ടെ, വിശ്വാസത്തിന് അനേക അവന്യൂസ്, അനേക ഏരിയകളുണ്ട്. If you want healing, സൗഖ്യം വേണമെങ്കിൽ you have to take faith all the scriptures from Genesis to Revelation about healing. ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ സൗഖ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങളും നിങ്ങൾ If കയ്യിലെടുക്കണം. you need finance, നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം വേണമെങ്കിൽ don't run to us to pray for your finance. ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരണ്ട, ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. It's a waste of time. അത് വെറും സമയം കളയുന്ന പരിപാടിയാണ്. Go to the word. വചനത്തിനകത്തേക്ക് ചെല്ലുക, Study the Bible. ബൈബിൾ പഠിക്കുക, Find out what the Bible talks about money. സാമ്പത്തികത്തിനെ പറ്റി വചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കൊള്ളുക. Abraham അബ്രഹാം was so rich. ധനവാനായിരുന്നു. Even the king came to him, Ayya, you are very, very rich. Will you make a covenant with us? രാജാവ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്നെയുമായിട്ട് ഒരു കവനന്റ് ഉണ്ടാക്കാമോ, നിനക്ക് ഒത്തിരി ധനമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. The king said, we have seen. രാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Whatever you do, നീ എന്ത് ചെയ്താലും it prospers. അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. Everything prospers. നീ എന്ത് ചെയ്താലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. Even in Isaac, ഐസക്കിൽ പോലും it was a famine day. അവിടെ ഫാമിന്റെ ഒരു സമയമായിരുന്നു. Economy failed. അവിടെ ഉള്ള എക്കോണമി എല്ലാം തകർന്നു പോയി. But he was 100% successful. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് 100% സക്സസ് And ആയിരുന്നു. the kings came to make connection with them. അതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ട് പറയും, ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് You പോകാമോ. have to read such scriptures. ഇങ്ങനത്തെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചേ And you പറ്റൂ. have to say, Lord, this is mine. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണം, ദൈവമേ ഇത് എന്റേതാകുന്നു. I am Abraham children. ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി അത്ര. Abraham children are blessed with Abraham. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ This is അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. my blessing. അങ്ങെങ്കിൽ ഇത് എന്റെ അനുഗ്രഹം അത്ര. Thank you, Lord. നന്ദി യേശുവേ. Thank you, Lord. നന്ദി യേശുവേ. Thank you, Lord. നന്ദി യേശുവേ. If you start meditating on finance, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 100% guarantee you will be a very rich millionaire in Kuwait. 100% ഉറപ്പ് എനിക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾ ധനവാനായി ഒരു മില്യനെയർ കുവൈറ്റിൽ ജീവിക്കും. I think you don't want it. That's why no. Anything, any area. ഏതൊരു ഏരിയയിലാണെങ്കിലും If you are struggling with flesh, ചിലപ്പം ജഡത്തിനോട് മല്ലിടുകയായിരിക്കും. actually a child of God need not fight with flesh.
യാഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവബദൽ ഒരിക്കലും ജഡത്തിനോട് മല്ലേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. No need. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. The Bible says, വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, whatever is born of the flesh is flesh. ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ജഡം തന്നെ അത്രേ. Whatever is born of the spirit is spirit. അന്ന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവായി തീരുന്നു. So I was born of the flesh. ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടു, I am born of the spirit. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടു. Say hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I would say, instead of running here and there and fasting, praying, begging never helps anybody. It is sowing that helps reaping. ഞാൻ പറയട്ടെ, അനേക പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സമയം കളയുന്നതാ ഓടി 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 ഉപവസിച്ച് കാല് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്. ഈ കാല് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരെയും സഹായിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് വിതയ്ക്കുന്നോ അത് തനിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൊയ്യുന്നത്. That produces miracle. അത് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളെ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നത്. People are just praying. ജനം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുകയാ. In the early church, I told you on that first day. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, In the early church, ആദ്യ സഭയിൽ nobody came to a Christian meeting or Sunday service to receive their need. അവരുടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരും ഒരു ഞായറാഴ്ച ആരാധനയിൽ വന്നില്ല. They never had a need consciousness. അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഒരു ബോധ്യം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. I have this need. എനിക്ക് ഈ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, I have this problem. എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. People didn't come with that consciousness. ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ ആരും ആരാധനയിൽ വന്നില്ല. Now, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ if people come to the church, ജനങ്ങൾ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വന്നാൽ the number one reason is they have a need. ആദ്യത്തെ കാരണം ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത്രേ വരുന്നത്. They didn't come to God അവര് ദൈവത്തിലേക്കല്ല വന്നത് for any of their need. അവരുടെ ഒരു കാര്യം സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി. Because they knew, എന്താ അവർക്ക് അറിയാം, I am born of God. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് All my ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ. needs are inside. My answer is inside. എന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. So when Paul was preaching, അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ the faith for healing was coming up. വിശ്വാസത്തിന് സൗഖ്യത്തിന്റെ വിശ്വാസം ആ മുടന്തനിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. That means അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, when Paul was preaching the gospel, പൗലോസ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് he was preaching healing also. അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. What you preach, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നോ that produces in the church. അത് അത്രേ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ജീവനായിട്ട് കാണുന്നത്. That's very important. അത് അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു So കാര്യമാണ്. when he was preaching, അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് that പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ man's faith was rising ആ up. മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. Paul saw it. പൗലോസ് അത് കണ്ടു. Okay, ശരി, faith is here. വിശ്വാസം വന്നിരിക്കുന്നു, Holy Ghost is here. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. Listen to me. Faith is here. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വിശ്വാസം ഇവിടെ The ഇരിക്കുന്നു, power of God is here. ദൈവശക്തി എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു. God's power ദൈവശക്തി and your faith, നിന്റെ വിശ്വാസം when it both joins together, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ it's like fire and petrol mixed together. പെട്രോളും തീയും ഒന്നിച്ച് കത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അത്. God's power ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി is like a fire. തീ പോലെ അത്രേ. Your faith നിങ്ങളുടെ is വിശ്വാസം like a petrol. എണ്ണ പോലെ അത്രേ. When that joins ഇത് together, രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ explosion will happen. എക്സ്പ്ലോഷൻ അത്രേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. So he jumped out. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. Paul said, പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, hello, ഹലോ, I see the faith in you. നിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ കാണുന്നു. The power of God is in me here. ശക്തി എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. No need of prayer. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I won't even command you. ഞാൻ കൽപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല. You rise up. നീ തന്നെ എഴുന്നേക്ക്. Immediately he jumped. പെട്ടെന്ന് അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. So what happened? അപ്പൊ എന്താണ് The സംഭവിച്ചത്? pujaris looked at him പൂജാരികളെല്ലാം അവനെ നോക്കി. and everybody joined together. എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നു. You know what did they say? എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത്? Gods have come down here in the human body. ദൈവങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Can I tell you who you are? ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാണ്? ദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ തന്നെ I അത്രേ. don't know how to brainwash you. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. You should always see like that. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. I am ഞാന് God in the form of a human being. ദൈവം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തി അത്രേ. How many of you were here yesterday? എത്ര പേര് ഇന്നലെ ഇവിടെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു? Yesterday, Halbaraka. Oh, very good. I told you yesterday. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഇന്നലെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. See, I don't know. I cannot go full teaching. I have to speak very few words as the Holy Spirit will guide me. എനിക്ക് ചില വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫുൾ I പഠിപ്പിക്കലോട്ട് know കയറാൻ you സാധ്യമല്ല. have to go tomorrow to work. എനിക്കറിയാം നാളെ കാലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് കടന്നു So പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. please understand. Get this revelation. അതുകൊണ്ട് ഈ റെവലേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Thank you. No problem. Thank you.
God created man ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു exactly like him. ദൈവത്തെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ചു. I told you yesterday, ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. God's life was in him. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. I told you in the image of God he ഞാൻ created പറഞ്ഞു him. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അത്രേ ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. That talks about the physical appearance. അത് ദൈവത്തിന്റെ പുറമേയുള്ള ശരീരം അത്രേ. The likeness of God he created him. ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അത്രേ മനുഷ്യനെ The സൃഷ്ടിച്ചത്. likeness speaks about his personality, അവന്റെ സാദൃശ്യം അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി his ആർസിക്കുന്നു, character, അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ his കാണിക്കുന്നു, love, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ his കാണിക്കുന്നു, creativity, അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് നെക്സ്റ്റ് his കാണിക്കുന്നു, dominion. ദൈവത്തിന്റെ വാഴ്ച കാണിക്കുന്നു. That was God's dream for man. ഇതത്രേ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വപ്നം. Even today, ഇന്ന് പോലും you know when God will be happy? എപ്പോഴാണെന്നറിയോ ദൈവം നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നത്? When you walk like a small God. ചെറിയ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ നമ്മൾ നടക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം. 100% like a little God. 100% ഒരു ചെറിയ ദൈവത്തെ പോലെ നടക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, I tell you, this little God teaching came some years ago in the Western countries. ഞാൻ പറയട്ടെ, വെസ്റ്റേൺ ലോകത്തിൽ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ്, ഈ ഒരു പഠിപ്പീര് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ One time I was preaching about it in America. ഞാൻ യുഎസിൽ ഈ വിഷയം ഒരു ദിവസം I said, you are a little God. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ചെറിയ ദൈവം അത്രേ. I didn't expect. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Immediately, not a little problem, big problem ചെറിയ exploded. പ്രശ്നമല്ല പൊട്ടിച്ചെറിച്ചത്, വലിയൊരു The പ്രശ്നം pastor പൊട്ടിച്ചെറിച്ചു. was very disturbed. കൊണ്ടുവന്ന അഭിഷക്തൻ പാസ്റ്റർ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു. He said, oh, പുള്ളി you know why? എന്താണെന്നറിയാമോ? One of the cult people, അവിടെ ഒരു കൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരിലുള്ളവർ the new age people, പുതിയ കാലത്തിൽ വന്ന ചില കൾട്ടുകൾ, and they said, അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, we are God, ഞങ്ങൾ ദൈവം അത്രേ, we don't need God, അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല, we are ourselves God. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്നു. Even in our country, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും that's what they believe. ഇത് തന്നെ അവിടെ I വിശ്വസിക്കുന്നത്. am a God. ഞാനൊരു ദൈവമാ. I was a missionary in North India. ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയ ഒരു സുവിശേഷകനായിരുന്നു. I tell you, hundreds of naked saints in North India. നൂറുകണക്കിന് നഗ്നമായുള്ള വിശുദ്ധന്മാര് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. These dirty people will walk as a procession. അവരങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നടക്കാൻ വരെ തുടങ്ങും. Even the ladies will take the milk and pour it on him and drink that milk. അവരുടെ ദേഹത്തിൽ ഈ പാല് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് സഹോദരിമാർ അത് കുടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. There is something in a man. ഇതെല്ലാം ഒരു He മനുഷ്യനകത്തുണ്ട്. wants to become like God. ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. That's a God's desire. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അത്രേ. Man has that desire. അതുകൊണ്ട് അത്രേ മനുഷ്യനാ ആഗ്രഹമുള്ളത്. That's why you can even say some pujas, some festivals, they will cut a sheep and they will drink the milk. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചില പൂജകളിൽ, ചില ഉത്സവങ്ങളിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ രക്തം കുടിക്കുക വരെ ചെയ്യും. You know why? എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? God created man ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, to be a small God. ചെറിയ ഒരു ദൈവമാകുവാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. You know what the Bible says? വചനം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറിയാമോ? In Psalm 115:16, Psalms 115 115 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. the Bible says, വചനം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, heavens സ്വർഗം belong to the Lord. ദൈവത്തിന് ഉള്ളത്. You come. Heavens belong to the Lord. സ്വർഗം ദൈവത്തിനുള്ളത്, But the earth, പക്ഷെ ഭൂമിയോ he gave it to the man. മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തതത്രേ. That's what the Bible says. അതത്രേ വചനം So പഠിപ്പിക്കുന്നത്. when God created Adam അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആദാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, and Eve, ഹൗവയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, God said, ദൈവം ഇങ്ങനെ you പറഞ്ഞു, are exactly like me. നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ You തന്നെയാകുന്നു. have my life in you. എന്റെ ജീവൻ നിന്നിലുണ്ട്, You have my wisdom in you. എന്റെ ജ്ഞാനം നിന്നിലുണ്ട്. So what you have to do? അതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Dominate the whole ഈ world. ഭൂമിയിൽ മൊത്തം നീ വാഴണം. You rule the whole world. ഭൂമിയെ മൊത്തം നീ വാഴണം. Be a king of this earth. ഈ ഭൂമിയുടെ രാജാവാകണം. I will be the king of heaven. ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ രാജാവായിരിക്കും. It's like I will run the central government in India, you know. I will run the central government. You, both of you, run the state government. ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ദൈവം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് വാഴുന്നു. So we both are in the same race. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ജാതി പോലെ തന്നെ പോകുന്നു. That was God's dream. ഇതത്രേ ദൈവത്തിന് ഉള്ള ആഗ്രഹം. If you walk like a man, മനുഷ്യനായി നീ നടന്നാൽ, if you like ordinary woman, ഒരു സഹോദരി സാധാരണമായ വ്യക്തിയായിട്ട് നീ നടന്നാൽ, it grieves the heart of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ അത് വേദനിക്കുന്നു. Even when you talk like ordinary human being, സാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തിയായി നീ വെറുതെ സംസാരിച്ചു പോലും ഇരുന്നാൽ, it breaks the heart of God. ദൈവത്തിന്റെ
ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേൽക്കുന്നു. Because you are not ordinary person. നിങ്ങൾ വെറും സാധാരണ വ്യക്തി അല്ല. God's life is in you. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നിന്നിലുണ്ട്. God's breath is in you. ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം നിന്നിലുണ്ട്. So you should be like a God in human body. അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് നീ ഒരു ദൈവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം. But the devil hates it. പക്ഷെ പിശാചിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. Why the devil hates this teaching? എന്തുകൊണ്ടാണ് പിശാചിന് ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? Because he wanted to become a God. അവന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. And he was kicked out. അത് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പുറത്താക്കി. So now അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ I come to the very quick conclusion. ഞാൻ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. After the fall of man, മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം every now and then എല്ലാ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും സമയങ്ങളിൽ God raised some people ദൈവം ചില ആൾക്കാരെ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി. and gave him his spirit. അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു. He made him a little God. അവരെ ഒരു ചെറിയ ദൈവം പോലാക്കി. With that Godhead, God power, ആ ദൈവശക്തിയോടെ God could face Pharaoh and subdue the kingdoms. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഫറോനെ പ്രവേശിച്ചു, അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളെ കൈവശമാക്കി. Quickly turn with me to Exodus chapter 7 verse 1. Quick please. പെട്ടെന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. I believe today that godliness, that God kind of life is going to be released in all of our lives in Jesus name. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തീരുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. 7:7. പുറപ്പാട് 7:1. യഹോവ മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത്, നോക്കൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സഹോദരൻ അഹരോൻ നിനക്ക് പ്രവാചകനായിരിക്കും. Listen, God spoke to Moses. ദൈവം മോശയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. Moses, മോശെ look, നോക്കുക, നോക്കുക. നോക്കുക. Moses, മോശെ look, നോക്കുക, നോക്കുക. നോക്കുക. I have made you a God ഞാൻ to നിന്നെ Pharaoh. ഫറവോന്റെ ദൈവമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. You know what God says? ദൈവം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? What I can do to Pharaoh, എനിക്ക് ഫറവോനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് you can do to Pharaoh. നിനക്ക് തന്നെ ഫറവോന് ചെയ്യാൻ കഴിയും. So every time God raised somebody അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവം ഒരാളെ and എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ made them again a little God over the enemy. ശത്രുവിന്റെ മേളിൽ അവരെ ഒരു ചെറിയ ദൈവമായിട്ട് അത്ര അവൻ ഉയർപ്പിച്ചത്. Yes, our God is a God. ശരിയാ, നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നു. human being. നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ്. But sometimes He fills us പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. and He says, you are a God to Pharaoh. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, നീ ഫറവോന് ദൈവമായിരിക്കും. Listen to me. നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. The devil is, in the Bible it says, he is a God of this world. വചനം പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം പിശാചാകുന്നു. How many of you agree with me? എത്ര പേരെന്നോട് അതിന് God ശരിയാണെന്ന് of this പറയുന്നു? world. Even Jesus said he is a God of this world. യേശു പോലും പറഞ്ഞു പിശാച് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. Paul says he is a God of this world. പൗലോസ് പറയുന്നു ഇവൻ ഈ ലോകത്തിലെ He is ദൈവമാകുന്നു. a prince of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവാകുന്നു. You know why he became a Raja? എന്താണെന്നറിയോ അവൻ ആ രാജാവായത്? Who made him a Raja? അവനെ ആരെ രാജാവാക്കിയത്? Adam. ആദാം. Adam was a God of this world. ആദാമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ ദൈവം. Eve was a goddess of this world. ഔവ ഈ ഭൂമിയുടെ ഒരു ദൈവത്തെയായിരുന്നു. So the devil came. അതുകൊണ്ട് പിശാച് വന്നു. He made a contract. അവരുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് So സ്ഥാപിച്ചു. Adam and Eve gave his godship to devil. ആദാമും അവയും അവർക്ക് കിട്ടിയ ദൈവത്വത്തെ പിശാചിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറി. That's why the devil is ruling all the nations. അതുകൊണ്ട് അത്രേ പിശാച് ഇന്നും ഈ ഭൂമിയെ വാണോണ്ടിരിക്കുന്നത്. There is only one answer. പക്ഷെ ഇതിന് ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. The church, സഭ, the children of God ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ must get back that. ആ അധികാരത്തെ തിരിച്ചു വാങ്ങണം. And you have to say, hey, you are not the God of this world. I am the God of this world. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിശാച നീ അല്ല ഈ ഭൂമിയെ വാഴുന്നത്, ഞങ്ങൾ അത്ര ഈ ഭൂമിയുടെ ദൈവമാകുന്നു. When you get that revelation, ഈ ഒരു വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം you don't pray for the devil. പിശാചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You start speaking to the devil. അവനോട് സംസാരിച്ച് മാത്രം പോലും You become a God to the devil. നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ മുകളിൽ ദൈവമായിട്ട് നിൽക്കും. Yes, Adam gave that Godship to the devil. ശരിയാണ്, ആദാം അവന്റെ ദൈവത്വം പിശാചിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. ദൈവത്വത്തെ പിശാചിൻ കയ്യിലെ കൊടുത്തു. ദൈവത്വം പിശാചിന്റെ കൈ കൊടുത്തു. Now the devil became a god of this world. അങ്ങനെ പിശാച് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമായി മാറി. And second Adam, Jesus came. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആദാമായി യേശു കർത്താവ് The വന്നു. last Adam came. അവസാനത്തെ ആദാം വന്നു. He took
that Godship ആ ദൈവത്വത്തെ മടക്കി വാങ്ങി and he said, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, all authority എല്ലാ അധികാരവും in heaven, ആകാശത്തിൽ നിന്നും under the earth ഭൂമിയുടെ കീഴിൽ is നിന്നും given to me. എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. I give it to you. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. You go to the world. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റം You വരെ go to പോകുവിൻ. the nation. നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ പോകുവിൻ. You become a god of this world. ഈ ഭൂമിയുടെ ദൈവമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുവിൻ. This is God's assignment to the people of God. ഇതത്രേ ദൈവം ദൈവജനത്തിനോട് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനുള്ളത്. I can give you many scriptures. എനിക്ക് അനേക വചനങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കാം. Can you quickly turn to, all of you read it, Psalms 82, സാംസ് 82 verse 6. ആറാമത്തെ വാക്യം. സാംസ് 82 ആറാമത്തെ വാക്യം. നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നുവെന്നും നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിനുடைய പുത്രന്മാർ എല്ലാരും ദൈവமாக മാറി എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാകുന്ന എല്ലാരും ദൈവന്മാരെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. So I don't know how many of you will capture it. I don't know. എത്ര പേര് ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് Because you എനിക്കറിയില്ല. always talk about the devil is a god of this world. Devil is a god of this world. Yes, devil is a god of the unborn people. ശരിയാ. But he is not your God. You are his God. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊള്ളണം, പിശാച് അവിശ്വാസികളുടെ ദൈവമായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവന് ദൈവത്വം കാണിക്കാൻ അവകാശമില്ല. The original dream of God. ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നം, Let us create man നമുക്ക് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം, exactly like us. നമ്മളെ പോലെ സൃഷ്ടിക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. Mango produces mango. ഒരു മാങ്ങയെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. Elephant produces elephant. ഒരു ആനയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Dog produces dog. ഒരു ഡോഗിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. God produces gods. ദൈവം ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവമാകുന്നു. Is it not logical? അത് ലോജിക്കൽ അല്ലയോ? Yeah, man produces man. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ. So God produces gods. ദൈവം ജനിപ്പിച്ചത് ദൈവങ്ങളെ. This is the teaching the devil hates it. ഇതത്രേ പിശാചിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പഠിപ്പീര്. That's why the devil went to Eve. അതുകൊണ്ട് അത്രേ പിശാച് ഔവയുടെ അടുത്ത് ചെന്നത്. Oh, if you eat the fruit you will become a god. ഈ ഫലം നീ കഴിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. No, ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമല്ല. ദൈവമാകും. ദൈവമായി കഴിഞ്ഞു. ദൈവം ആകും നീ ഈ ഫലം കഴിച്ചാൽ. But the devil said one day. പക്ഷെ പിശാച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഒരു നാൾ You will die. നീ മരിക്കും. Or Jesus will come. യേശു വരും. At that time ആ ദിവസം ദേവസായല്ലാക മാറി ദേവനോടിരുപ്പേൻ. I don't know, it's in Malayalam. Everybody sing, one day I will become God's. No, sir. Right here you have God's image right inside you. നമ്മൾ എല്ലാരും പറയും ദൈവം ഒരു നാൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും. പക്ഷെ അതല്ല, ഇപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിനകത്തുള്ള ദൈവം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. Psalmist says, സാമിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, God said, ദൈവം പറഞ്ഞു, you are God. നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നു. All the children of the Most High. അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാരും You are all God. ദൈവന്മാർ തന്നെ. Listen. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ. When you have a baby, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ you and baby, നമ്മളും ആ കുഞ്ഞും you belong to the same race, you know. ഒരേ റേസിനകത്ത് തന്നെ ആകുന്നു. Yes or no? ശരിയോ തെറ്റോ? You have a baby നിങ്ങൾക്ക് ഒരു and കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ you are a human. The baby is an animal. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, Huh? മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ? If you have a child, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോൾ what will you think? The child is belong to animal kingdom, you belong to human kingdom. നമ്മൾ മനുഷ്യജാതികളായതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു മനുഷ്യജാതി കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അത്രേ. Yes or no? No, because you and the child is a same human race. നിങ്ങളുടെ തന്നെ റേസിൽ അത്രേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ജനിച്ചത്. Same DNA. അതേ DNA അത്രേ. Same gene. അതേ ജീനും അത്രേ. So when God looks at you, അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ all the children of God, ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും, I say you are God. ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ അത്രേ. But Psalm 82:7 says, പക്ഷെ ഈ വാക്യം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു, but you die like a human പക്ഷെ ഒരു being. മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നു. You
You talk like a human ഒരു being. മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. You worry like a human ഒരു being. മനുഷ്യനെ പോലെ നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നു. You are very happy that you are a human. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. But I say you are God. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദേവന്മാരത്രേ. You have my gene. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജീൻ ഉണ്ട്. May the Holy Spirit open our eyes this last day. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ I തുറക്കട്ടെ. need many days to bring this teaching out. ഈ പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാൻ എനിക്ക് അനേക ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. You know why Jesus was crucified? എന്താണെന്നറിയോ യേശു കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചത്? You know why Jesus was attacked? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? Not even because he preached. പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. Not because he did miracle. അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. Even the miracle was the main reason, not the main reason. ചെയ്ത അത്ഭുതം പോലും അല്ലായിരുന്നു പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം. Jesus often said, യേശു വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Jesus all the time said, യേശു എല്ലാ സമയത്തും you can പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. read it in John chapter 10. യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് You വായിക്കാം. can read from verse 30 to 39. 30 മുതൽ 39-ാമത്തെ വാക്യം വരെ വായിക്കാം. You know what Jesus said? യേശു എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ? I ഞാൻ and my Father എന്റെ പിതാവും are one. ഒന്നത്രേ. I ഞാനും and my Father എന്റെ പിതാവും are one. ഒന്നത്രേ. When you say this word every day, എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ devil will get malaria fever. പിശാചിന് മലേറിയ ഫീവർ പോലും വരും. Every day when you say, എല്ലാ ദിവസവും ഇത് I പറഞ്ഞാൽ and my Father ഞാനും എന്റെ പിതാവും are one. ഒന്നാകുന്നു. Because the Bible says വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. in 2 Corinthians 7, 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 7-ാം you അധ്യായം. can see that word in 2 Corinthians 6:17. 2 കൊരിന്ത്യർ 6:17 ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. He that is joined to a harlot is a one flesh. ഹാർലറ്റിനോട് ചേരുന്നവൻ ഒരു ജഡമായി തീരുന്നു. വ്യഭിചാരിയോട് ചേർന്നവൻ ഒരു ജനമായിട്ട്. It's great that she didn't study Malayalam Bible and she does a wonderful translation. I really appreciate her. Wow, this woman will shake the world. Me and my wife are planning to talk to the pastor and adopt this girl as our girl and son-in-law as our son-in-law, take them to Baraka Ministries. Listen, ശ്രദ്ധിക്കുക. the Bible says, വചനം ഇങ്ങനെ he that പറയുന്നു. is joined to the harlot, ഒരു വ്യഭിചാരിയോട് ചേരുന്നവൻ they become one flesh. അവളുമായിട്ട് ഒരു They ജഡമാകുന്നു. are no more two. അവർ രണ്ടല്ല. He that is joined to the Lord പക്ഷെ കർത്താവിനോട് ചേരുന്നവൻ is one spirit. ദൈവവും അവനും ഒരു ആത്മാവായി മാറുന്നു. God's spirit, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് my spirit എന്റെ ആത്മാവ് has become one spirit. അത് ഒരു ആത്മാവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. This you have to say it 100 times. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ മതിയാകും. I am a spirit. ഞാനൊരു ആത്മാവാകുന്നു. I am born of the spirit. ഞാനൊരു ആത്മാവിൽ I ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ. am a new creation. ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. I am a spirit man. ഞാനൊരു ആത്മ മനുഷ്യനാകുന്നു. But I have a natural body. പക്ഷെ എന്റെ മുകളിൽ ഒരു ജഡികമായ ശരീരമുണ്ട്. I need a natural body എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമുണ്ട്. to capture the mic. ഈ മൈക്ക് പിടിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു To ശരീരത്തിന്റെ eat ആവശ്യമുണ്ട്. my food. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു To ശരീരത്തിന്റെ carry the ആവശ്യമുണ്ട്. spirit man. ആത്മ മനുഷ്യനെ വഹിക്കാൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ I am a ആവശ്യമുണ്ട്. natural man. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തി I have a natural body. എനിക്ക് പുറത്തൊരു ശരീരമുണ്ട്. But I am a spiritual man. പക്ഷെ അകത്ത് ഞാനൊരു ആത്മ മനുഷ്യനത്ര. Can I tell you when there was a much breakthrough came in my life? ഞാൻ പറയട്ടെ എപ്പോഴാ എന്റെ ജീവിതത്തെ വലിയൊരു വിടുതൽ സംഭവിച്ചതെന്ന്. The day I saw ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട്. I am not a natural man. ഞാൻ വെറും ജഡീകമായ ഒരു മനുഷ്യനല്ല. I am a spiritual man. ഞാൻ ഒരു ആത്മ മനുഷ്യനത്ര. I am born of spirit. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ജനിക്കപ്പെട്ടവൻ. Father God is a spirit. പിതാവായ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു. Jesus Christ is a യേശു spirit. കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. Holy Spirit is a spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവും ആത്മാവാകുന്നു. Ezekiel Francis is a spirit. എസെക്കിയേൽ ഫ്രാൻസ് ആകുന്നു. ഞാനും ആത്മാവാകുന്നു. Father, Son and the Holy Spirit and Ezekiel 4 become one spirit. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഞാനും 4